Hello dear students, let us continue the next part of human health and diseases. So in the previous video I explained about the structure of antibody molecule. Antibodies are immunoglobulins which are produced from the B lymphocytes and they fight against the disease causing organisms. The antibody molecule is made up of four peptide chains. Among them, two are heavy chains and two are light chains. The connection between heavy chain and light chain is produced by disulfide bond. The antibody molecule is represented as H2L2. And the four types of antibodies that I explained are IgG, IgA, IgM and IgE. Among these, IgE is produced in large quantity whenever body is exposed to allergic reactions. Let us move to the next one. Types of acquired immune response. How many types are there in the acquired immunity? Based on type of the immune cell providing the immunity, the acquired immunity is classified into two types. One is humoral or antibody mediated immunity. It is in short represented as AMI, that is antibody mediated immunity. So इधर बेस ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು. Antibody mediated immunity, in short AMI. This particular immunity is provided by B lymphocytes. So remember, the type of the immunity provided by B lymphocytes is called the antibody mediated immunity. Then question is why it is called humoral. Adanna ಈ continuation ನೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then another is CMI, cell mediated immunity. And this cell mediated immunity is provided by T lymphocytes. Fix ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. B lymphocytes ಕೊಡುವಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ mediated immunity ಅಥವಾ humoral immunity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಹೆಸರು, ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? Let us move to the explanation. The humoral immunity or the anti-mediated immunity, that is AMI, it is provided by B lymphocytes. B lymphocyteಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ the antibody mediated immunity ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Then question is why it is called humoral? Antibody mediated ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? Because whenever B lymphocytes they come in contact with the pathogen and antigen present on the surface of pathogen, to destroy that antigen the B lymphocytes are producing antibodies. ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಎಂಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Because the antibodies which are produced from
activated B lymphocytes, they circulate in the blood. ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಈ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ humoral immune response. The B lymphocytes are providing humoral immunity or antibody mediated immunity. Why it is called humoral? Because the antibodies are circulating in the blood, and blood is a body fluid. Body fluids are called humor, hence it is called humoral immune response. So here you can see the video with respect to the antigen and antibody action. Here it is pathogen with the antigens, and ಈ antigen ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, the B lymphocytes are producing ಇಲ್ಲಿ Y shaped structures ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. All of them are the antibodies. ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಆಂಟಿಜನ್, ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಜನ್. ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಬಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ immunity or cell-mediated immune response. This is provided by T lymphocytes. So B lymphocytes provide ಮಾಡೋದನ್ನ antibody mediated immunity ಅಥವಾ humoral immunity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. T lymphocyte provide ಮಾಡೋ immunityನ cell mediated immunity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And here the specific types of the cells called cytotoxic killer cells ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, cytotoxic killer cell is nothing but a type of T lymphocyte. ಇದು ಒಂದು ಥರದ T lymphocyte. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, it detects and destroys the foreign cells and also cancerous cells, and this immunity is called cell mediated immune response. B lymphocytes ಥರ T lymphocytes ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. T lymphocyte ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಲ್? ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದಿಸ್ cytotoxic T killer cell, see this is the normal cell. Now it is infected by pathogen. ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಲು ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ cytotoxic killer cell. And cytotoxic killer cell is nothing but it is a type of T lymphocyte. ಇಲ್ಲೇ B lymphocyte ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಗೂ T lymphocyte ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಗೂ what is the difference? To destroy the pathogen, the B lymphocytes are producing antibodies, but here the antigen infected body cell or pathogen infected body cell, it is completely destroyed by the cytotoxic killer cells, and they are nothing but type of the T lymphocytes. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ this type of the immune response is called cell mediated immune response.
Which cell is providing that immunity? Cytotoxic killer cell. This is about the cell mediated immune response. Then CMI causes rejection of graft. This I need to explain. Cell mediated immunity, it causes rejection of graft. Grafting of organs. Say for example, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ? ದ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಡೋನಾರ್ ಬಾಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಫ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ದು ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಡೋನಾರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಒನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೋನಾರ್ ಬಾಡಿ ಟು ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿನ ಯಾವ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ easily identifying whether the transplanted organ is self or non-self. ಇದು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಲ್ಡ್. ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ವೇಸ್ಟ್, ಆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರ ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ the rejection of graft. So tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant. After this, the patient has to take immune suppressants all his life. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ಹೀಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ತನ್ನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಪೇಷಂಟು ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ organ transplantation. But before any organ transplantation, few things are very important. Tissue match ಆಗಬೇಕು, blood group match ಆಗಬೇಕು, and other biological parameters. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಬಾಡಿ ಟು ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. But the biggest risk in organ transplantation is the rejection of graft by cell mediated immunity, because cell mediated immunity is able to differentiate whether it is the own body organ or it is transplanted from somebody's body. In that case, if after operation organ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾರೆ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ
ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೇ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಯೂನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಅವ. ಆ ಇಮ್ಯೂನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಗನ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಇಮ್ಯೂನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. So here you can see the insertion is made on the abdomen to show the kidney transplant.